Oh, very good morning, students. I am Niyati Kotecha, welcoming you all to the online session of Business Management. We are doing unit number 3. In that, today we are going to start with part number B on material control. Okay, so in our previous lecture, we have completed with part number A, material storage. Okay, I hope you all are referring all the video lectures. If you have not referred any of the lecture, please check the playlist of elective BM4 inventory management where all the videos on all the topics are available. So today we are going to start with part number 1 on introduction, meaning and objectives of material control. Okay, so this is the course content of your part number B, material control. In that, we have to learn introduction, meaning, objectives of material control that we are going to do today, and importance of material control, then scope and functions of material control, then various methods and techniques of material control. In that, we have to learn different levels of material and EOQ model, ABC classification, JIT and VD analysis, and FNSD analysis methods. Then we have to learn limitations of material control. Okay, so according to your exam, this chapter, this part is very much important regarding your exam questions. Okay, so let us start with today's part, that is introduction and meaning of material control. So, introduction to material control. Material control is the main component of the process of the material management. So, material management માં material control છે utmost important છે. Let us understand how. Control over the materials is of the utmost importance for the smooth and uninterrupted functioning of an organization. It is a term that refers to the control of all factors that affects the materials. That means મટીરિયલ કંપની જ્યારથી પરચેઝ કરે છે ત્યારેથી લઈને કંપની એ મટીરિયલ રો મટીરિયલને સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાં સ્ટોર કરે છે પ્લસ એ સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાં સ્ટોર થયેલું મટીરિયલ જ્યારે પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને રિક્વાયરમેન્ટ થાય ત્યારે ઇસ્યુ કરવાનું હોય છે સો આ બધા ફેક્ટરને કંટ્રોલ કરવા દેટ ઇઝ નોન એઝ મટીરિયલ કંટ્રોલ સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ ધ મટીરિયલ પરચેઝિંગ whenever company is going to purchase the raw material, the company has to purchase the right quantity of raw materials. Because જો કંપની રાઇટ ક્વોન્ટિટી ઓફ રો મટીરિયલ્સ પરચેઝ નથી કરતી, જરૂર છે રો મટીરિયલની એના કરતાં વધારે પરચેઝ કરે છે, સો દેર વિલ બી ઓવરસ્ટોક. ઓકે અને ઓવરસ્ટોક થશે તો કંપનીને એક્સ્ટ્રા સ્ટોકને સ્ટોર કરવાની પણ વધારે કોસ્ટ થશે, એક્સ્ટ્રા કોસ્ટ થશે. અને જ્યાં સુધી એ એક્સ્ટ્રા રો મટીરિયલ યુઝમાં નહીં આવે ત્યાં સુધી કંપનીને એ સાચવવું પડશે, ત્યાં સુધી કંપનીના એક્સ્ટ્રા મની એ એક્સ્ટ્રા રો મટીરિયલમાં બ્લોક થયેલા રહેશે. દેટ્સ વાય જ્યારે પણ કંપની રો મટીરિયલ પરચેઝ કરે છે ત્યારે કંપની મેક શ્યોર કરે કે જેટલી જરૂરિયાત છે રો મટીરિયલ પરચેઝ કરવાની, જેટલી રિક્વાયરમેન્ટ છે એટલું જ પરચેઝ કરે, not much, not less. Then after purchasing, એકવાર રો મટીરિયલ પરચેઝ થઈ ગયું છે, ઓકે રાઇટ ક્વોન્ટિટીમાં પરચેઝ કરેલું છે, પછી એને સ્ટોર કરવું પડશે. જો કંપની આ રો મટીરિયલને પ્રોપરલી સ્ટોર નહીં કરે તો રો મટીરિયલ કદાચ બગડી જાય, ડેમેજ થઈ જાય, ઘણીવાર ચોરી થઈ જાય. ઓકે, સો ધેર વિલ બી અ નીડ ઓફ પ્રોપર સ્ટોરિંગ. ઓકે, કંપનીએ વ્યવસ્થિત સ્ટોર ડિપાર્ટમેન્ટને મેન્ટેન કરવો પડશે. સ્ટોર ડિપાર્ટમેન્ટમાં વ્યવસ્થિત પ્રોપરલી સાયન્ટિફિકલી જે રો મટીરિયલ પરચેઝ કરેલું છે એ જ્યાં સુધી યુઝમાં ના આવે ત્યાં સુધી એને સ્ટોર કરવું પડશે. અને એવી રીતે સ્ટોર કરવાનું છે કે જ્યારે પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને રો મટીરિયલની રિક્વાયરમેન્ટ થાય ત્યારે ઇઝીલી ઇસ્યુ કરી શકે. ઓકે, સો નેક્સ્ટ ઇઝ ઇસ્યુઇંગ ઓફ ધ મટીરિયલ્સ. જ્યારે ઇસ્યુ કરવાનું થાય ત્યારે પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને ક્વિકલી ઇમિડિયેટ સપ્લાય થવી જોઈએ.
Okay, so that's why storage department must be nearer to the production department, કે જ્યારે પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને રો મટીરિયલની રિક્વાયરમેન્ટ થાય ત્યારે ઇમિડિયેટલી સપ્લાય થઈ શકે રો મટીરિયલ. Okay, so all the factors that affects the raw material, the company should have control on it. જેટલા આ રો મટીરિયલને ફેક્ટર્સ અફેક્ટ કરે છે એના ઉપર કંપનીને કંટ્રોલ રાખવો જોઈએ. કંટ્રોલ મીન્સ જ્યારે કંપની રો મટીરિયલ પરચેઝ કરે છે ત્યારે કંટ્રોલ રાખવો જોઈએ, જ્યારે રો મટીરિયલ કંપની સ્ટોર કરે છે ત્યારે કંટ્રોલ રાખવો જોઈએ, અને જ્યારે કંપની રો મટીરિયલ પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને ઇસ્યુ કરે છે સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી ત્યારે પણ કંટ્રોલ રાખવો જોઈએ. જો આ બધા ફેક્ટર્સને કંપની કંટ્રોલ નહીં કરે, દેર વુડ બી મિસમેનેજમેન્ટ. જો કંપની પરચેઝને કંટ્રોલ નહીં કરે, જોઈએ છે એના કરતાં વધારે રો મટીરિયલ પરચેઝ કરશે, સો ઓવરસ્ટોક થશે, કંપનીના એક્સ્ટ્રા મની વેસ્ટ થશે. જો કંપની પ્રોપરલી રો મટીરિયલ સ્ટોર નહીં કરે, સો પ્રોપરલી સ્ટોર કરેલું રો મટીરિયલ ના હોય તો ડેમેજ થવાના ચાન્સ છે, રો મટીરિયલ બગડી જવાના ચાન્સ છે, સો એમાં કંપનીને વેસ્ટ થશે. જો કંપની પ્રોપરલી જ્યારે રિક્વાયરમેન્ટ છે પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને ત્યારે રો મટીરિયલ ઇસ્યુ નહીં કરે તો કંપનીને લોસ જશે, પ્રોડક્શન સ્મૂથ થઈ શકશે નહીં. જ્યારે પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને રિક્વાયરમેન્ટ છે ત્યારે રો મટીરિયલ ના મળે તો પ્રોડક્શન સ્ટોપ થઈ જાય. ઓકે, સો આ બધા ફેક્ટર્સને કંપનીએ કંટ્રોલ કરવા પડે. દેટ ઇઝ વાય હિયર ધ ચેપ્ટર નેમ ઇઝ મટીરિયલ કંટ્રોલ. ઓકે, it starts with the obtaining of materials and ends with their consumption. જ્યારથી કંપની રો મટીરિયલ પરચેઝ કરે છે ત્યારથી લઈને સ્ટોર ડિપાર્ટમેન્ટમાં સ્ટોર કરવાની, દેન એ સ્ટોર ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી જ્યારે પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટની રિક્વાયરમેન્ટ થાય ત્યારે એ રો મટીરિયલ્સ બેચ વાઇઝ ઇસ્યુ કરવાની, પછી રો મટીરિયલમાં પછી પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ જ્યારે રો મટીરિયલનો યુઝ કરે છે અને એમાંથી ફિનિશ પ્રોડક્ટ્સ બનાવે છે, એ ફિનિશ પ્રોડક્ટ્સને પાછું સ્ટોર કરવાની, અને જ્યાં સુધી એ ફિનિશ પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં સેલ નથી થતી ત્યાં સુધીની બધી પ્રોસેસ, દેટ ઇઝ નોન એઝ મટીરિયલ કંટ્રોલ. બધું મેનેજમેન્ટ, દેટ ઇઝ નોન એઝ મટીરિયલ કંટ્રોલ. Materials control is a systematic check over the procurement. Systematic check over the procurement. કંપનીએ કેટલું રો મટીરિયલ પરચેઝ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ છે, દેટ ઇઝ સિસ્ટમેટિક ચેક ઓવર ધ પ્રોક્યોરમેન્ટ. દેન સિસ્ટમેટિક ચેક ઓવર ધ સ્ટોરેજ. કંપની કઈ રીતે રો મટીરિયલને સ્ટોર કરશે, ક્યાં રો મટીરિયલને સ્ટોર કરશે, વેર ડુ કંપની ઇઝ સ્ટોરિંગ ધેર રો મટીરિયલ્સ, કઈ રીતે. ઓકે, જો રો મટીરિયલને પ્રોપર સ્ટોર કરવામાં નહીં આવે તો દેર વુડ બી વેસ્ટેજ. ઘણીવાર રો મટીરિયલને પ્રોપરલી સ્ટોર ના કરવામાં આવે, સ્પેશિયલી ફૂડ આઇટમ્સને, તો એ બગડી જાય. ઘણીવાર નાના પાર્ટ્સ હોય રો મટીરિયલના, સ્મોલ પાર્ટ્સ હોય, જો એને પ્રોપરલી સ્ટોર કરવામાં ન આવે તો એ વેસ્ટ જાય, ખોવાઈ જાય. ઓકે, લોસ થાય. ઘણીવાર રો મટીરિયલના પાર્ટ્સ બ્રેકેબલ હોય તો એ તૂટી જાય. ઓકે, સો આવું ના થાય, વેસ્ટેજ ના થાય. દેટ્સ વાય સિસ્ટમેટિક ચેક ઓન ધ સ્ટોરેજ, કઈ રીતે કંપની સ્ટોર કરે છે એના ઉપર ચેક રાખવી. દેન સિસ્ટમેટિક ચેક ઓવર ધ કન્ઝમ્પશન, જેટલું જોઈએ છે એટલું જ રો મટીરિયલ ઇસ્યુ થવું જોઈએ સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી, નોટ મચ નોટ લેસ. દેટ મીન્સ પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને જ્યારે રો મટીરિયલની રિક્વાયરમેન્ટ છે પ્રોડક્શન કરવા માટે, જેટલી રિક્વાયરમેન્ટ છે એટલું જ રો મટીરિયલ સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી ઇસ્યુ થવું જોઈએ. જો કંપની રિક્વાયરમેન્ટ કરતાં વધારે ઇસ્યુ કરે છે રો મટીરિયલ પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને, તો ત્યાં રો મટીરિયલનો વેસ્ટ થશે. ઓકે, સો આવું ના થાય એ માટે કંપની કંટ્રોલ રાખે છે ઇસ્યુઇંગ ઉપર, કન્ઝમ્પશન ઉપર. ઓકે, ઓફ ધ મટીરિયલ સો એઝ ટુ એન્શ્યોર મિનિમમ વેસ્ટેજ. કે આ બધી પ્રોસેસ ઉપર જો કંપની કંટ્રોલ રાખે છે, સિસ્ટમેટિક ચેક રાખે છે, કે કંપની મેક શ્યોર કરે કે જેટલું જોઈએ છે એટલું જ પરચેઝ કરે રો મટીરિયલ, કંપની રો મટીરિયલને પ્રોપરલી અને સાયન્ટિફિકલી સ્ટોર કરે સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાં કે જેનાથી વેસ્ટેજ ઓછું થાય. કંપનીને જ્યારે પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટની રિક્વાયરમેન્ટ છે એટલી રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે જ ઇસ્યુ કરે,
એનાથી વધારે ના કરે, જો એનાથી વધારે કરશે તો વેસ્ટ થશે. ઓકે, સો આ બધા ફેક્ટર્સ ઉપર કંપની છે કંટ્રોલ રાખે છે, સો ધેટ ધેર વુડ બી મિનિમમ વેસ્ટેજ. રો મટીરિયલ જે પરચેઝ કરેલું છે, સ્ટોર કરેલું છે, એ રો મટીરિયલનો વેસ્ટેજ ઓછો થાય. ઓકે, જો વેસ્ટ થશે તો કંપનીને કોસ્ટ વધારે આવશે, કંપનીને જ અલ્ટિમેટલી લોસ છે ને, જો રો મટીરિયલ બગડી જાય અથવા રો મટીરિયલનો વેસ્ટેજ થાય તો. ઓકે, સો આવું ના થાય એ માટે there would be a systematic check on the raw material procurement, raw material storage and raw material consumption, so that as to ensure minimum wastage, even flow of materials and minimum investment in the inventories. Of course, કંપની જ્યારે રો મટીરિયલ પરચેસ કરે છે, ધેટ મીન્સ કંપનીએ રો મટીરિયલમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું છે, કે રો મટીરિયલ પરચેસ કરીને કંપની સ્ટોર કરશે, પછી જ્યારે પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને રિક્વાયરમેન્ટ હોય ત્યારે ઇસ્યુ કરશે, પછી એ રો મટીરિયલમાંથી કંપની કંઈક પ્રોસેસ કરીને ફિનિશ પ્રોડક્ટ બનાવશે, એ ફિનિશ પ્રોડક્ટને પાછી સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાં સ્ટોર કરશે, અને માર્કેટમાં જ્યાં સુધી એ બધી ફિનિશ પ્રોડક્ટ સેલ નહીં થાય ત્યાં સુધી કંપનીના મની છે એ બ્લોક થયેલા છે. દેટ મીન્સ કંપનીએ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું છે રો મટીરિયલમાં. હવે કંપનીએ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું છે રો મટીરિયલમાં, સો ધેટ કંપની હેઝ ટુ મેક શ્યોર ધેટ ધેર વુડ બી મિનિમમ વેસ્ટેજ. ક્યાંય રો મટીરિયલનો વેસ્ટેજ થવો જોઈએ નહીં, કારણ કે કંપનીએ અલ્ટિમેટલી મની ઇન્વેસ્ટ કરેલા છે રો મટીરિયલમાં. That's why material control is important. Okay. A few definitions of the term are given as under. Material control. Here is the definitions. Material control is a systematic control over purchasing, storing and consumption of materials so as to maintain regular and timely supply of the materials, at the same time avoiding overstocking. મેં કીધું એમ, કંપની હેઝ ટુ મેક અ સિસ્ટમેટિક કંટ્રોલ ઓવર પરચેઝિંગ. જેટલું જોઈએ છે એટલી રાઇટ ક્વોન્ટિટીમાં કંપની પરચેઝ કરે છે, કંપની એને પ્રોપરલી સ્ટોર કરે છે સિસ્ટમેટિકલી, કે જેથી રો મટીરિયલનો વેસ્ટેજ ના થાય, રો મટીરિયલ બ્રેક ના થઈ જાય, રો મટીરિયલ બગડી ના જાય, એ માટે સિસ્ટમેટિકલી સ્ટોર કરે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ ફૂડ પ્રોસેસિંગ કંપની છે એની એવા ફૂડ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સનો યુઝ કરે છે કે જેને કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં રાખવાની રિક્વાયરમેન્ટ છે. ઓકે, સો કોલ્ડ સ્ટોરેજ પ્રોપર હોવું જોઈએ, પ્રોપર ટેમ્પરેચર મેન્ટેન થવું જોઈએ સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાં, જેથી રો મટીરિયલ બગડી ના જાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, આઈસ્ક્રીમ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની. ઓકે, સો એના મેઇન રો મટીરિયલના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ છે મિલ્ક. ઓકે, સો મિલ્કને એવી રીતે સ્ટોર કરવું જોઈએ, એવા ટેમ્પરેચરમાં કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં સ્ટોર કરવું જોઈએ જેથી મિલ્ક છે બગડી ના જાય. ઓકે, સો રો મટીરિયલનો વેસ્ટેજ ના થાય એ માટે કંપનીએ પ્રોપરલી સ્ટોર કરવું જોઈએ. દેન કન્ઝમ્પશન ઓફ મટીરિયલ્સ. જ્યારે પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને રિક્વાયરમેન્ટ છે ત્યારે જેટલી રિક્વાયરમેન્ટ છે એટલું જ રો મટીરિયલ ઇસ્યુ થવું જોઈએ. કંપની હેઝ ટુ ઇસ્યુ એઝ રિક્વાયર્ડ ક્વોન્ટિટી, નોટ મચ નોટ લેસ. ઓકે, જો કંપની જેટલી જરૂર છે એના કરતાં વધારે રો મટીરિયલ ઇસ્યુ કરે છે, ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ આઈસ્ક્રીમ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની છે, એનું પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ છે, ઇટ રિક્વાયર્સ ફોર એક્ઝામ્પલ 500 લીટર્સ ઓફ મિલ્ક, સો સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી 500 લીટર્સ જ ઇસ્યુ થવું જોઈએ. જો એનાથી કંપની વધારે 600 લીટર્સ ઇસ્યુ કરી આપશે સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટે, સો જે એક્સ્ટ્રા 100 લીટર્સ છે એ ક્યાંય યુઝમાં નહીં આવે પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને, સો એ બગડી જશે. ઓકે, સો એવું ના થાય એ માટે સિસ્ટમેટિકલી ઇસ્યુ થવું જોઈએ રો મટીરિયલ સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને, એન્ડ ટાઈમલી ઇસ્યુ થવું જોઈએ. જ્યારે પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટની રિક્વાયરમેન્ટ હોય ત્યારે એક્ઝેક્ટ એ ટાઈમે જ ઇસ્યુ થવું જોઈએ. જો એવું ના થાય તો પણ રો મટીરિયલનો વેસ્ટ થાય. સો ધેટ સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટ મસ્ટ બી નિયરર ટુ ધ પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ, કે જ્યારે પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટની રિક્વાયરમેન્ટ હોય ત્યારે સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી ડિરેક્ટ સપ્લાય થઈ શકે. ઓકે, સો સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટ સ્ટોરેજની ફેસિલિટી એટલી દૂર પણ ના હોવી જોઈએ પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટથી. ઓકે, સો
all the management of all the functions is not known as material control. Okay, સો દેટ અવોઇડિંગ ઓવરસ્ટોકિંગ. અને કંપનીએ એ પણ ખ્યાલ રાખવો જોઈએ કે કંપની મેક શ્યોર કરે છે કે કંપની રો મટીરિયલનો ઓવરસ્ટોક કરતી નથી. જો કંપની રો મટીરિયલ ઓવરસ્ટોક કરે છે તો એ એક્સ્ટ્રા રો મટીરિયલને કંપનીએ એક્સ્ટ્રા સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાં સ્ટોર કરવું પડશે, એનો એક્સ્ટ્રા કોસ્ટ આવશે. અને એ એક્સ્ટ્રા રો મટીરિયલ જ્યાં સુધી કંપની યુઝમાં નહીં લે ત્યાં સુધી કંપનીને એ રો મટીરિયલમાં કંપનીના જે મની છે એ બ્લોક થઈ જશે. કારણ કે આગળ રો મટીરિયલનો યુઝ નથી થવાનો, ધીમે ધીમે બની શકે કે રો મટીરિયલ બગડી જાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ સારી મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની હોય, સાડી બનાવતી હોય, સારી, ઓકે, સો સાડી માટે જે ક્લોથ જોઈએ છે અને જે એમ્બ્રોઇડરી વર્ક જોઈએ છે, કંપની સપોઝ એનો ઓવરસ્ટોક કરે છે. ઓકે, સો ઘણીવાર સારી એવી વસ્તુ છે ક્લોથ્સમાં કે ફેશન આઉટડેટેડ થઈ જાય. જો કંપનીએ ઓવરસ્ટોક કરેલો છે અને એ સાડીની ફેશન વહી જાય 6 મંથમાં કે 9 મંથમાં, એ સાડીની ફેશન જતી રહે છે. સો એ સાડીમાં માટે જે રો મટીરિયલ પરચેઝ કરેલું છે એ ધીમે ધીમે જૂનું થઈ જશે, ફેશન છે ટ્રેન્ડમાંથી જતી રહેશે. ઓકે, આઉટ ઓફ ફેશન થઈ જાય. સો જો એ આઉટ ઓફ ફેશન થઈ જાય તો એ રો મટીરિયલ કંપની પાસે એઝ ઇટ ઇઝ પડ્યું રહેવાનું. ઓકે, સો દેર વિલ બી એક્સ્ટ્રા વેસ્ટેજ. કંપનીએ જો એક્સ્ટ્રા ઓવરસ્ટોક કરેલું હશે તો એ કંપનીને વેસ્ટ થશે. ઓકે, સો આવું ના થાય એ માટે ધ કંપની હેઝ ટુ મેક શ્યોર દેટ કંપની ઇઝ કંટ્રોલિંગ ઓવર ધ મટીરિયલ. મટીરિયલના બધા ફંક્શનને કંપની કંટ્રોલ કરે છે. Material control refers to the management function concerned with the acquisition, storage, handling, and use of the materials so as to minimize wastage and losses, derive maximum economy, and establish responsibility for the various operations through physical checks, record keeping, accounting, and other devices. ઓકે, મટીરિયલ કંટ્રોલ એ રીતે થવું જોઈએ કે જેનાથી રો મટીરિયલનો વેસ્ટેજ છે ઓછામાં ઓછો થાય અથવા સાવ ના બરાબર થાય. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ, કંપની જ્યારે પરચેઝ કરે છે, જેટલી ક્વોન્ટિટી પરચેઝ કરે છે એનો પ્રોપર રેકોર્ડ હોવો જોઈએ. ઓકે, whenever company is purchasing raw material, there should be record that company has purchased, for example, 500 boxes of raw material. Then there is a proper record of storage. ઓકે, સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાં કેટલું રો મટીરિયલ અવેલેબલ છે એનો પણ પ્રોપર રેકોર્ડ હોવો જોઈએ. ઇફ સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટ ઇઝ હેવિંગ 1000 boxes of raw material, there should be record of each and every 1000 boxes, ઇન્ક્લુડિંગ એ 1000 બોક્સીસમાંથી કેટલા બોક્સીસ કંપનીએ ક્યારે પરચેઝ કરેલા છે, કઈ પ્રાઇઝે પરચેઝ કરેલા છે, એ બધો રેકોર્ડ હોવો જોઈએ. દેન ઇશ્યુઇંગ, ફોર એક્ઝામ્પલ, સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી કંપની 200 બોક્સ ઇશ્યુ કરે છે પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને ફોર ધ પર્પઝ ઓફ પ્રોડક્શન. સો દેર શુડ બી અ પ્રોપર રેકોર્ડ ઓફ દેટ 200 બોક્સીસ વિથ ડેટ, કે કયા ડેટમાં કંપનીએ સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને મટીરિયલ ઇશ્યુ કરેલું છે. ઓકે, સો ઓલ ધ રેકોર્ડ કીપિંગ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ મટીરિયલ કંટ્રોલ. એનાથી કંપનીને ખ્યાલ આવે કે કંપનીએ કયું રો મટીરિયલ ક્યારે પરચેઝ કરેલું છે, કંપનીએ કયું રો મટીરિયલ ક્યાં સ્ટોર કરેલું છે, કઈ રીતે સ્ટોર કરેલું છે, ક્યારે સ્ટોર કરેલું છે. દેન કંપનીને ખ્યાલ આવે કે કંપનીએ ક્યારે સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી એ રો મટીરિયલનો યુઝ કરેલો છે, એ રો મટીરિયલ કંપનીએ ક્યારે પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને ઇશ્યુ કરેલું છે, વિથ ધ ડેટ and every transaction details that should be recorded in the books of accounts. Okay, in simple words, material control refers to the various measures adopted to reduce the amount of loss of materials at the time of receiving, storing and issuing of the materials. ખાસ કરીને જ્યારે કંપની પરચેઝ કરે છે, રિસીવ કરે છે, ત્યારે કંપનીની બધા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ બધા રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે, સો ધેટ કંપનીને ખ્યાલ આવે કે કંપનીએ ક્યારે પરચેઝ કરેલું છે. વેન કંપની હેડ પરચેઝડ ઓલ ધ રો મટીરિયલ્સ,
when company had stored all the raw materials, so that કંપનીને ખ્યાલ આવે કે કેટલું પરચેઝ કરવું જોઈએ, કઈ રીતે સ્ટોર કરવું જોઈએ રો મટીરિયલને. સો ધેર વુડ બી અ મિનિમમ વેસ્ટેજ, કે ક્યાંય રો મટીરિયલનો વેસ્ટેજ થવો જોઈએ નહીં. Material control in practice is exercised through the periodical records and reports relating to the purchase, receipt, inspection, storage and issuing direct and indirect materials. બધા મટીરિયલનો રેકોર્ડ હોવો જોઈએ, ઇન્ક્લુડિંગ કેટલી ક્વોન્ટિટી કંપનીએ પરચેઝ કરેલી છે, કેટલી ક્વોન્ટિટીનું કંપનીએ ઇન્સ્પેક્શન કરેલું છે, ક્વોલિટી ચેક કરેલી છે, કેટલું raw material, how many raw material that company have stored in the storage department, how many raw material is now available in the storage department, how many raw material that company has issued to the production department. ઓકે, સો આ બધો રેકોર્ડ કંપની જો રાખે છે તો કંપની પાસે એક પ્રોપર રેકોર્ડ છે. એક બોક્સ અને એક પીસ ઓફ રો મટીરિયલનો કંપની પાસે જો રેકોર્ડ હોય તો ધેર વુડ બી મિનિમમ વેસ્ટેજ. ક્યાંય રો મટીરિયલના લોસ થવાનો ચાન્સ નથી, ક્યાંય રો મટીરિયલ બગડી જવાનો ચાન્સ નથી. જો કંપની પ્રોપર સ્ટોરેજ કરે છે તો ક્યાંય રો મટીરિયલને ડેમેજ થવાનો ચાન્સ નથી. જો કંપની પ્રોપર સ્ટોરેજ કરે છે તો ક્યાંય રો મટીરિયલને ચોરી થવાનો ચાન્સ નથી, જો કંપની પાસે પ્રોપર રેકોર્ડ્સ અવેલેબલ છે તો. Okay, so that is known as material control. Proper control over the material can contribute substantially to the efficiency of the business. જો કંપની આ બધી વસ્તુ પરફેક્ટલી કરે છે, દેટ મીન્સ કંપનીને ખબર છે કે કેટલું ક્વોન્ટિટીનું રો મટીરિયલ કંપનીએ પરચેઝ કરેલું છે, ક્યારે પરચેઝ કરેલું છે, એ ઇનફ ક્વોન્ટિટીમાં પરચેઝ કરેલું છે કે નહીં, દેન કંપનીએ કેટલું રો મટીરિયલ પરચેઝ કરેલું છે, કઈ રીતે સ્ટોર કરેલું છે. પ્રોપરલી જો કંપની સિસ્ટમેટિકલી સ્ટોર કરશે અને પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને જ્યારે રિક્વાયરમેન્ટ છે, જેટલી રિક્વાયરમેન્ટ છે એટલું રો મટીરિયલ કંપની રેગ્યુલરલી ઇસ્યુ કરે છે સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી. સો આ બધા રેકોર્ડ ઉપરથી કંપનીની એફિશિયન્સી ઇન્ક્રીઝ થાય છે. કંપનીને ક્યાંય રો મટીરિયલનું વેસ્ટ નથી થતું, ટાઈમનો વેસ્ટ નથી થતો. ઓકે, સો એનાથી બિઝનેસની એફિશિયન્સી ઇન્ક્રીઝ થાય છે. બિઝનેસની જે કંઈ વર્ક કરવાની એફિશિયન્સી છે, સ્પીડ છે અને મિનિમમ વેસ્ટેજ, કંપનીને જે રો મટીરિયલ પરચેઝ કરેલું છે એનો પ્રોપર યુઝ થાય છે વિધાઉટ વેસ્ટેજ. ઓકે, here is the objectives of material control. So A, to enable uninterrupted production. B, to ensure the requisite quality of materials. C, to minimize wastage. D, to fix responsibility. And E, to provide information. Let us understand all the objectives in detail. A, to enable uninterrupted production. The main object of the material control is to ensure smooth and unrestricted production. Production stoppages and production delays cause substantial loss to a concern. જો કંપની પ્રોપરલી એના મટીરિયલને કંટ્રોલ નથી કરતી, if company is not controlling their raw materials properly, then there would be a stoppage in the production. How? કેમ? કારણ કે જો કંપની જ્યારે જોઈએ છે ત્યારે કંપની પરચેઝ નથી કરતી રો મટીરિયલ. ઓકે, સો એનાથી રો મટીરિયલની શોર્ટેજ ઊભી થાય છે, સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાં ઇનફ રો મટીરિયલ અવેલેબલ નથી, તો પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ પ્રોડક્શન કરી શકશે નહીં. દેર વુડ બી ડિલે ઇન ધ પ્રોડક્શન. જ્યાં સુધી કંપની રો મટીરિયલને પરચેઝ નહીં કરે ત્યાં સુધી પ્રોડક્શન ડિલે થશે. ઓકે, સો આવું ના થાય એ માટે ટાઈમ ટુ ટાઈમ કંપનીએ પરચેઝ કરવું જોઈએ રો મટીરિયલ. ઓકે, સો ધેટ ઇઝ નોન એઝ મટીરિયલ કંટ્રોલ. કંપની શુડ keep his eye on the material. કંપનીએ ટાઈમ ટુ ટાઈમ મટીરિયલને ટ્રેક કરવું જોઈએ. કેટલું રો મટીરિયલ અવેલેબલ છે સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાં એ ટ્રેક કરવું જોઈએ. જો સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાં ઇનફ રો મટીરિયલ અવેલેબલ ના હોય તો એને ઇમિડિયેટલી પરચેઝ કરવું જોઈએ. હા, પરચેઝ કરવાનો એવો મિનિંગ નથી કે કંપની ઓવરસ્ટોક કરે.
જ્યારે જેટલું જોઈએ છે એટલી ક્વોન્ટિટીનો રો મટીરિયલ કંપની પરફેક્ટલી પરચેઝ કરે છે, જેથી પ્રોડક્શનમાં ડિલે નથી થતું, પ્રોડક્શન પણ સ્મૂથ થાય છે ને મેક શ્યોર કંપની ઓવરસ્ટોક કરતી નથી. ઓકે, સો પ્રોડક્શનને સ્મૂથ ફંક્શન કરવા માટે ઓબ્વિયસલી કોઈ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની હોય એના માટે મેન્યુફેક્ચરિંગ સ્મૂથ થઈ શકે એ માટે રો મટીરિયલનો કન્ટિન્યુઅસ ફ્લો જરૂરી છે. કારણ કે જ્યાં સુધી કંપની પાસે રો મટીરિયલ અવેલેબલ નહીં હોય ત્યાં સુધી કંપની મેન્યુફેક્ચરિંગ કરી શકશે નહીં. સો એઝ ટુ મેક શ્યોર ધેટ કંપની ઇઝ મેકિંગ purchase of raw material on time and with the right quantity. ઓકે, સો મટીરિયલ કંટ્રોલનું એક પહેલો ઓબ્જેક્ટિવ છે ટુ એનેબલ અનઇન્ટરપ્ટેડ પ્રોડક્શન. પ્રોડક્શનમાં ક્યાંય સ્ટોપેજ ના આવે, પ્રોડક્શન સ્મૂથ થાય એ માટે રો મટીરિયલનો ફ્લો, રો મટીરિયલની કન્ટિન્યુઅસ સપ્લાય જરૂરી છે. અને રો મટીરિયલની કન્ટિન્યુઅસ સપ્લાય માટે ટાઈમ ટુ ટાઈમ પરચેઝ ઇન ધ રાઇટ ક્વોન્ટિટી ઇઝ નીડેડ. The second is to ensure requisite quality of materials. हाँ, raw material quality, that is very much important. ઓકે, કંપની કોઈ પ્રોડક્ટ મેન્યુફેક્ચર કરે છે, અલ્ટિમેટલી એ ફિનિશ ગુડની ક્વોલિટી કોના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે? રો મટીરિયલની ક્વોલિટી ઉપર. જો રો મટીરિયલની ક્વોલિટી સારી નહીં હોય તો પ્રોડક્શન થઈને જે કાંઈ ફિનિશ ગુડ બને છે એની ક્વોલિટી પણ સારી નહીં હોય. જો રો મટીરિયલની ક્વોલિટી બેસ્ટ હશે તો ફિનિશ ગુડની ક્વોલિટી જે પ્રોડક્ટ મેન્યુફેક્ચર થઈને બને છે, રેડી થાય છે, એની ક્વોલિટી પણ બેસ્ટ હશે. ઓકે, સો ધ ક્વોલિટી ઓફ ફિનિશ પ્રોડક્ટ્સ ડિપેન્ડ્સ મેઇનલી ઓન ધ ક્વોલિટી ઓફ રો મટીરિયલ્સ યુઝડ. If the quality of the raw material is not up to the desired standards, the end product will not be of the desired quality, which affect the sale of the product in the market, resulting in the loss of the profits as well as the goodwill of the concern. જો રો મટીરિયલની ક્વોલિટી સ્ટાન્ડર્ડ અકોર્ડિંગ નહીં હોય, વીક ક્વોલિટીનું રો મટીરિયલ હશે તો જે પ્રોડક્ટ બનીને રેડી થાય છે ફિનિશ પ્રોડક્ટ એની ક્વોલિટી પણ સારી નહીં હોય. અને જો આવી લો ક્વોલિટીની પ્રોડક્ટ કંપની માર્કેટમાં સેલ કરે છે સો કંપનીની ઇમેજ છે ધીમે ધીમે ડાઉન થશે માર્કેટમાં, કસ્ટમર્સ ધીમે ધીમે ઓછા થતા જશે કારણ કે કસ્ટમરને ડિસસેટિસ્ફેક્શન થશે પ્રોડક્ટની ક્વોલિટી ઉપરથી. ઓકે, સો આવું ના થાય એ માટે કંપની હેઝ ટુ મેક શ્યોર ધેટ કંપની ઇઝ પરચેઝિંગ રાઇટ એન્ડ બેસ્ટ ક્વોલિટી ઓફ રો મટીરિયલ્સ. After purchasing of raw materials, company should make sure that company is doing inspection of the quality. કે કંપનીએ જે રો મટીરિયલ પરચેઝ કરેલું છે અપ ટુ ધ ક્વોલિટી છે કે નહીં તે ચેક કરવું, દેટ ઇઝ નોન એઝ ઇન્સ્પેક્શન ઓફ મટીરિયલ્સ. ઓકે, આપણે યુનિટ નંબર 2માં ઇન્સ્પેક્શન ઓફ મટીરિયલ શીખેલું કે કંપની જ્યારે પરચેઝ કરે છે રો મટીરિયલ પછી જ્યારે કંપની પરચેઝ કરે છે ને રિસીવ થાય છે રો મટીરિયલ એ બધા રો મટીરિયલની ક્વોલિટી કંપની ચેક કરે છે, દેટ ઇઝ નોન એઝ ઇન્સ્પેક્શન. જો કંપનીએ ઇન્સ્પેક્શન પ્રોપરલી નહીં કરેલું હોય, કંપનીએ રો મટીરિયલની ક્વોલિટી ઉપર ધ્યાન નહીં રાખેલું હોય તો રો મટીરિયલની ક્વોલિટી છે બગડવાના ચાન્સીસ છે. જો કંપનીએ પ્રોપરલી રો મટીરિયલ સ્ટોર નહીં કરેલું હોય તો પણ રો મટીરિયલની ક્વોલિટી બગડી જાય, સ્પેશિયલી ફૂડ પ્રોડક્ટ્સમાં. ઓકે, સો આ બધું ના થાય અને રો મટીરિયલની ક્વોલિટી મેન્ટેન થઈ શકે એ માટે મટીરિયલ કંટ્રોલ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. It is of the vital importance to the exercise strict control and supervision of the purchases, storage and handling of the materials. જ્યારે પણ કંપની રો મટીરિયલ પરચેઝ કરે છે ત્યારે company should make sure that company is purchasing right and best quality of raw materials. જ્યારે કંપની રો મટીરિયલ સ્ટોર કરે છે company should inspect all the raw materials according to the quality check. then company જ્યારે સ્ટોર કરે છે make sure company is doing proper storage. ઓકે, જેટલું ટેમ્પરેચર રિક્વાયર્ડ હોય રો મટીરિયલને સ્ટોર કરવાનું એટલું ટેમ્પરેચર હોવું જોઈએ સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાં. ઓકે, જેનાથી રો મટીરિયલની ક્વોલિટી મેન્ટેન થઈ શકે. દેન હેન્ડલિંગ,
જ્યારે રો મટીરિયલ પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને ઇસ્યુ કરવામાં આવે છે ત્યારે પ્રોપર હેન્ડલિંગ થવું જોઈએ, નહીં તો રો મટીરિયલ છે એનો વેસ્ટ થવાના ચાન્સીસ છે. ઓકે. C is to minimize wastage. The loss of material may occur on account of rust, dust, dirt, or moisture, bad and careless handling of the materials, poor packing, and many other reasons. Okay, material control શા માટે રિક્વાયર્ડ છે? ઇટ ઇઝ ટુ મિનિમાઇઝ વેસ્ટેજ. ક્યારેય પણ રો મટીરિયલના વેસ્ટેજ ના થવા જોઈએ. ઓકે, કંપની હેઝ ટુ મેક શ્યોર કે કંપની જ્યારે પરચેઝ કરે છે ત્યારે રો મટીરિયલ, એ પરચેઝ કરેલ રો મટીરિયલ પ્રોપરલી સ્ટોર કરે છે. કંપની હેઝ ટુ મેક શ્યોર ધેટ સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાં બધી ફેસિલિટી હોવી જોઈએ. ઓકે, કે જ્યાં રસ્ટ, ધેટ મીન્સ ધૂળ ના ચડે રો મટીરિયલ્સ ઉપર. દેન રસ્ટ, ડસ્ટ ઓર ડર્ટ ઓર મોઇશ્ચર. ઘણીવાર કંપનીને ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ આયરનની પ્રોડક્ટ્સ હોય, રો મટીરિયલમાં આયરન યુઝ થતું હોય, લોખંડ. સો બની શકે કે લોખંડમાં રસ્ટ આવી જાય, કાટ લાગે. ઓકે, સો કંપનીએ મેક શ્યોર કરવું જોઈએ કે સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાં એવી ફેસિલિટી છે કે જ્યાં લોખંડને સ્ટોર કરવામાં આવે છે તો એના ઉપર કાટ નથી લાગતો. ઓકે, ભેજવાળી જગ્યાની હોય ત્યાં કંપની સ્ટોર ના કરે, એ બધું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાં જે રો મટીરિયલ રિક્વાયર્ડ છે એ ટેમ્પરેચર હોવું જોઈએ. પ્લસ શેલ્ફ હોવા જોઈએ, રેક્સ હોવી જોઈએ કે જેમાં કંપની પ્રોપરલી રો મટીરિયલને સ્ટોર કરી શકે. ઓકે, સો આ બધી ફેસિલિટી અવેલેબલ હોવી જોઈએ સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાં, જેનાથી રો મટીરિયલ વેસ્ટ થાય નહીં, રો મટીરિયલમાં કંઈ રસ્ટ ના આવે કે કંઈ વેસ્ટેજ ના થાય. અથવા વેસ્ટ શા માટે જાય? ઘણીવાર પુઅર એન્ડ બેડ એન્ડ કેરલેસ હેન્ડલિંગ ઓફ મટીરિયલ્સ. જ્યારે મટીરિયલ સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી ઇસ્યુ કરવાનું હોય પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને, ત્યારે જે સ્ટાફ હોય એ રો મટીરિયલને પિકઅપ કરે. સો ઇટ શુડ બી હેન્ડલ વિથ કેર. રો મટીરિયલ જ્યારે મૂવમેન્ટ થાય છે રો મટીરિયલનું, ત્યારે રો મટીરિયલનું મૂવમેન્ટ પ્રોપરલી થવું જોઈએ કે ક્યાંય એ વસ્તુ પડીને બ્રેકેબલ હોય તો તૂટી ના જાય, અથવા કોઈ પણ વસ્તુ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ એવી હોય કે જે ઢોળાઈ ના જાય, એ માટે પ્રોપરલી ધ્યાન રાખવું જોઈએ. ધેટ ઇઝ અંડર ધ મટીરિયલ કંટ્રોલ ટુ મિનિમાઇઝ વેસ્ટેજ, કે ક્યાંય રો મટીરિયલનું વેસ્ટ થવું જોઈએ નહીં. જો રો મટીરિયલનું વેસ્ટ થાય છે તેનો મિનિંગ એવો છે કે કંપનીના મની વેસ્ટ થાય છે. The causes responsible for such losses must be brought into the light, and utmost effort should be made to minimize the wastage of raw materials. This is possible only by introducing an efficient material control system. એના માટે કંપનીએ મટીરિયલ કંટ્રોલ સિસ્ટમ પ્રોપર રાખવી જરૂરી છે. પ્રોપરલી મટીરિયલને સ્ટોર કરવા જરૂરી છે. પ્રોપરલી રો મટીરિયલને હેન્ડલ કરવા રિક્વાયરમેન્ટ છે. ઓકે. D is to fix responsibility. A proper system of material control also aims at the fixing the responsibility of operating units and individuals connected with the purchase, storage and handling of the materials. Ultimately, material ઉપર વોચ કોણ રાખશે? સ્ટાફ. ઓકે, સો જ્યારે પણ કંપની રો મટીરિયલ પરચેઝ કરે છે એ એક્ઝેક્ટ ક્વોન્ટિટીમાં પરચેઝ કરે છે, એક્ઝેક્ટ રાઇટ ક્વોલિટીનું રો મટીરિયલ પરચેઝ કરે છે. સો એની રિસ્પોન્સિબિલિટી કોની છે? પરચેઝ ડિપાર્ટમેન્ટના સ્ટાફની. દેન જ્યારે કંપનીએ રો મટીરિયલને સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાં સ્ટોર કરવા માટે લાવે છે ત્યારે વચ્ચે ઇન્સ્પેક્શન કરવું જોઈએ રો મટીરિયલની ક્વોલિટીનું. ચેક કરવી જોઈએ રો મટીરિયલની ક્વોલિટી, કે જે પરચેઝ કરેલું રો મટીરિયલ છે એ અપ ટુ ધ ક્વોલિટી સ્ટાન્ડર્ડ છે કે નહીં. સો એની રિસ્પોન્સિબિલિટી કોની છે? ઇન્સ્પેક્શનના સ્ટાફની. Then, after the inspection, the company has to store all the raw materials in the storage department to make sure that all raw materials are storing properly. Properly store થાય છે. સો એની રો મટીરિયલ પ્રોપરલી સ્ટોર થાય એની રિસ્પોન્સિબિલિટી કોની છે? સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટના સ્ટાફની. દેન જ્યારે પણ પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને રાઇટ ક્વોન્ટિટીની રિક્વાયરમેન્ટ છે એટલી જ ક્વોન્ટિટી સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી ઇસ્યુ થાય છે, એની રિસ્પોન્સિબિલિટી કોની છે? ઇશ્યુઇંગના સ્ટાફની.
ઓકે, સો બધાની રિસ્પોન્સિબિલિટી જો બધા સ્ટાફ એક્સેપ્ટ કરશે તો મટીરિયલ કંટ્રોલ છે પ્રોપર થઈ શકશે, જેનાથી રો મટીરિયલનો ક્યાંક ને ક્યાંક વેસ્ટેજ ઓછો થાય. ઓકે, જ્યારે પણ પરચેઝ કરે ત્યારે જો કંપની ધ્યાન રાખે, પરચેઝિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ પ્રોપરલી ફોકસથી પરચેઝ કરે, જેટલી ક્વોન્ટિટીનું રો મટીરિયલ રિક્વાયર્ડ છે એટલું પરચેઝ કરે, રાઇટ ક્વોલિટીનું રો મટીરિયલ પરચેઝ કરે તો કંપનીને બેનિફિટ છે. એવી જ રીતે જો ઇન્સ્પેક્શન પ્રોપરલી થાય તો પણ કંપનીને બેનિફિટ છે. સ્ટોરિંગ કંપનીને જો રો મટીરિયલ સ્ટોરિંગ એ સિસ્ટમેટિકલી થાય તો પણ કંપનીને બેનિફિટ છે. અને અલ્ટિમેટલી ઇશ્યુઇંગ, જ્યારે પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને રિક્વાયરમેન્ટ છે એ ટાઈમે ઇશ્યુ થાય છે, રેગ્યુલર સપ્લાય છે પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને, સો તેનાથી કંપની છે એફિશિયન્ટલી વર્ક કરી શકશે. ઇઝ ટુ પ્રોવાઈડ ઇન્ફોર્મેશન. હવે મટીરિયલ કંટ્રોલ એક આ પણ ઓબ્જેક્ટિવ છે કે જ્યારે કંપનીને ઇન્ફોર્મેશન જોતી હોય ત્યારે મળી શકે. ફોર એક્ઝામ્પલ 2015માં કંપનીએ કેટલું રો મટીરિયલ પરચેઝ કરેલું હતું, કેટલી ક્વોન્ટિટીનું, એનો ડેટા અત્યારે રિક્વાયર્ડ હોય ફોર એક્ઝામ્પલ 2021માં, સો કંપની કેન ઇઝીલી ગેટ. જો કંપની આ બધા રિપોર્ટ્સ પ્રિપેર કરતી હોય તો કંપનીને જ્યારે પણ ઇન્ફોર્મેશન જોતી હોય ફ્યુચરમાં તો એ રેકોર્ડ ઉપરથી લઈ શકે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, another objective of material control is to provide accurate information regarding material cost and inventory whenever needed by the management. ફોર એક્ઝામ્પલ 2015માં કંપનીએ કેટલી ક્વોન્ટિટી પરચેઝ કરેલી હતી રો મટીરિયલની, કયા પ્રાઇસ પર પરચેઝ કરેલી હતી, સો એ બધો ડેટા જો કંપનીને અત્યારે 2021માં જોઈતો હોય તો કંપની લઈ શકે, જો કંપની પ્રોપર રેકોર્ડ કરતી હોય તો. ઓકે, ઇન્સ્પેક્શનની ક્વોલિટીના સ્ટાન્ડર્ડ પણ ચેક કરી શકે જો કંપનીએ એનો પ્રોપર રેકોર્ડ રાખેલો હોય તો. પછી કેટલું રો મટીરિયલ ડેઇલી સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાં સ્ટોર કરવામાં આવે છે, કેટલું રો મટીરિયલ ડેઇલી સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી ઇસ્યુ કરવામાં આવે છે, મંથલી કેટલું ઇસ્યુ કરવામાં આવે છે, વીકલી કેટલું ઇસ્યુ કરવામાં છે, યરલી કંપની કેટલું રો મટીરિયલ સ્ટોર કરે છે સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાં, ને યરલી કેટલું રો મટીરિયલનો કંપની યુઝ કરે છે પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટમાં. સો આ બધો રેકોર્ડ જો કંપની ટાઈમ ટુ ટાઈમ એવરી ટ્રાન્ઝેક્શન રાખતી હોય, સો કંપનીને જ્યારે ઇન્ફોર્મેશન રિક્વાયર્ડ હોય ત્યારે કંપનીને મળી શકે. ઓકે, સો દેટ ઇઝ ધ મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ મટીરિયલ કંટ્રોલ. ઓકે, સો ધીઝ આર ધ 5 ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ મટીરિયલ કંટ્રોલ. મટીરિયલ ઉપર કંપની સિસ્ટમેટિક ચેક રાખે, જ્યારે પણ કંપની પરચેઝ કરે છે, જ્યારે પણ કંપની રો મટીરિયલને સ્ટોર કરે છે, જ્યારે પણ એ રો મટીરિયલને કંપની સ્ટોર કરેલા રો મટીરિયલનો કંપની પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને ઇસ્યુ કરે છે, આ બધા ઉપર સિસ્ટમેટિકલી વોચ રાખવી, સિસ્ટમેટિકલી એના ઉપર એક મેનેજમેન્ટ રાખવું કે જેનાથી ટાઈમ પણ ઓછો વેસ્ટ થાય અને મટીરિયલનો પણ વેસ્ટેજ ઓછું થાય. અને જો મટીરિયલનું વેસ્ટેજ કંપનીને ઓછું થશે તો કંપની માટે જ બેનિફિટ છે. ઓકે, સો that's it for today. These are the objectives of material control. Okay, so that's it for today. I would like to end up this session with motivation. Reset, restart and refocus as many times as you need to. Okay, thank you so much students. Have a nice day.